Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So we wait for 1 or 2 minutes and then we will start. Hello, sir. तर आपल्या या विषयाचे जरा पीपीटी समजलेलं नाहीत का? काय म्हणताय? PPT हा सर टीचिंग डायरी मधले असाइनमेंट्स लिहायचे आहे का? टीचिंग डायरी मधली असाइनमेंट्स कुठल्या म्हणताय? सर असाइनमेंट्स दिले ना PDF टीचिंग डायरी मध्ये, हा ते लिहायचे आहे का? कुठली म्हणताय? पण असाइनमेंट नंबर 1 आता आपली आता हे आज कंप्लीट होतोय आपलं चॅप्टर. हा ठीक आहे. हो आणि सर. त्यानंतर तुम्हाला जे इन्स्ट्रक्शन दिले त्यानुसार हे कंप्लीट करायचे तुम्ही. ठीक आहे. आणि त्या लिंक आहेत त्या लिंकला अपलोड करायचे त्या असाइनमेंटच्या, ते आपण डिस्कस करू. फर्स्ट यू कंप्लीट युअर असाइनमेंट नोटबुक. आय थिंक यू हॅव रिटन द क्वेश्चन आन्सर अप टू हॉल इफेक्ट. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So today we are concluding our chapter by completing this Hall effect and its application, and next lecture we have to complete the MCQ and numerical related to that. Then I will give instruction regarding assignment uploading plus that virtual lab and lab practicals, both we will discuss how to upload, etc. Okay, Yes, sir. so we are 50 now. So let us start discussing this. So once again, good morning to all of you. Last lecture, we have just started this point, that is Hall effect, and in which we have seen definition, then explanation by using figure and two terms, that is current and current density. So I repeat it once again, those who are absent on that day, and then we will go for the next slides. So what is meant by Hall effect? If a piece of metal or semiconductor carrying a current capital I is placed in a transverse magnetic field capital B, a potential difference is produced in a direction normal to both the current and the magnetic field. This phenomenon is known as the Hall effect, and the generated voltage is called the Hall voltage. So we have considered this figure for explanation. So if a piece of metal or semiconductor, so this is a specimen or sample of semiconductor material carrying current capital I, so we are passing the current capital I, and which is placed in transverse magnetic field, that is capital B, so it is perpendicular to current. Then what happens? A potential difference is produced in direction normal to both. So perpendicular to this current and magnetic field, what happens? This potential difference gets produced, that is, this is x direction current, y direction magnetic field, z direction is the Hall voltage produced. So potential difference is produced normal to both the current and the magnetic field. So this phenomenon is nothing but called as Hall effect, and this voltage generated is called as Hall voltage. Now in our case, we have considered a p-type semiconductor material, so charge carriers are holes, and we are passing the current in positive x direction. So all these things we have discussed here in last lecture. Now we are defining that current. If holes are the charge carriers in p-type semiconductor, the current is given by capital I is equal to PAEVD, where that capital I is current, P is concentration of holes, A is area of cross section of the end face. So this area of cross section we have to consider. Then next E is charge on the hole, and VD is average diffusive velocity. Next term we have defined, that is current density, which is Jx is equal to I upon A, means current divided by whatever the area is there through that current is flowing. This decides the density of current.
and it is also written as PAEVD. हे आपण कशावरून लिहिलं? Equation 1 काय? I is equal to PAEVD. So if I upon A we are considering, so it is simply becomes PEVD. So up to this we have covered. Now today we continue with the new slide. Lots of information is there, so I request that listen carefully so that you can get these details. I read it first. Any plane perpendicular to the current flow direction is an equipotential surface. Therefore, the potential difference between the front face capital F and rear face F dash is 0. If a magnetic field is applied normal to the crystal surface and also to the current flow, a transverse potential difference is produced between faces F and F dash. It is called Hall voltage VH. Before the application of magnetic field, holes moves parallel to faces F and F dash. When magnetic field capital B is applied, the holes experiences a deflection due to Lorentz force FL. Now let us, so I will add one more line. The magnitude of the magnetic force is given by FL is equal to BEVD. So we are symbolizing this as FL. FL is equal to BEVD. Okay, so once again I repeat it now. Any plane perpendicular to the current flow direction is an equipotential surface. म्हणजे करंट फ्लो ची जी डायरेक्शन आहे त्याला जे प्लेन परपेंडिक्युलर असतं तर ते काय असतं? इक्विपोटेन्शियल. इक्विपोटेन्शियल म्हणजे काय? तर तिथे चार्ज सेपरेशन झालेलं नसतं. Therefore, the potential difference between the front face F and rear face F dash is 0. आता फ्रंट आणि रियर फेस कुठे आहेत? So here if you see the figure, so in this figure this is our front face, that is F, and rear म्हणजे काय? बॅक साइडचा, that is F dash. Okay, so what we are saying, आपण इथे काय म्हणतोय? F and F dash is 0. पोटेन्शियल डिफरन्स 0 असतो. आता हे आपण कधीच बोलतोय? जेव्हा आपण फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केलेलं असतं त्या सॅम्पलला त्यावेळेस. Now when we apply the magnetic field, what happens? If a magnetic field is applied normal to the crystal surface and also to the current flow, a transverse potential difference is produced between faces F and F dash. जेव्हा आपण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करतो त्यावेळेस इक्विपोटेन्शियल सरफेस असतो, पण जेव्हा आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो त्यावेळेस काय होतं? तर त्या मॅग्नेटिक फील्डच्या फोर्समुळे इथं पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतो. ते जे व्होल्टेज आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड हॉल व्होल्टेज VH. Before the application of magnetic field, holes moves parallel to faces F and F dash. म्हणजे काय? ते पहिल्यांदा इक्विपोटेन्शियल सरफेस होता त्यावेळेस फक्त करंट असताना ते चार्ज कॅरियर्स आहेत तर ते पॅरलल काय होत होते? मूव्ह होत होते करंट डायरेक्शन मध्ये. When magnetic field capital B is applied, जेव्हा आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो त्यावेळेस काय होतं? The holes experiences a deflection due to Lorentz force FL. ओके, तर हा जो मॅग्नेटिक फोर्स आहे त्याच्यामुळे काय होतं? इथे चेक करा, इथे फिगर मध्ये इंडिकेट केलेलं आहे. So this is F and F dash. Okay, and these holes, that is charge carriers, are moving parallel to F and F dash in this style when we are applying only electric field. But when we apply magnetic field, then due to magnetic force that is called as Lorentz force, these holes starts deflecting towards front face. त्यामुळे इथं काय होतं? पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तर तो पाइल्स अप किंवा अक्युमुलेट होतो आणि नेट निगेटिव्ह चार्ज आहे तो मागे जनरेट होतो. So the same thing we are discussing in our next paragraph. So here we are just defining that Lorentz force. The magnitude of the magnetic force is given by FL is equal to BEVD, where B is magnetic induction, E is charge, and VD is average drift velocity. The next paragraph gives us the more details. Because of this force, holes are deflected towards the front face capital F and piles up there. Initially, the material is electrically neutral everywhere.
However, as holes piles up on the front side, a corresponding equivalent negative charge is left on the rear face f dash. As a सर result, हा सर थोडस मागं घेता का सर, म्हणजे मी कॉलवरती होतो सर, त्या बिफोर पासून घ्या ना, फोर्थ लाईनचं बिफोर लास्ट तिथून, कुठलं म्हणतोय? फोर्थ लाईन, हा तिथंच, हा तिथून घ्या. Okay, okay. So in case of this paragraph, that is before the application of magnetic field, holes Sir. moves parallel to. Hello. सर फर्स्ट पॅरेग्राफ एकदा सांगा की शॉर्ट मध्ये समजून, काहीच समजलं नाही. हा ठीक आहे, त्याच्यासाठीच मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की फक्त फिजिकली प्रेझेंट राहू नका, मेंटेन युअर कॉन्सन्ट्रेशन लेवल, अँड इफ समथिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो आय एम रिक्वेस्टिंग यू दॅट कॉन्सन्ट्रेट केअरफुली, अदरवाइज व्हॉट हॅपन्स. सो इट इज मिसिंग अँड आय एम ऑल्सो मिसिंग माय लिंक समवेअर. एनिवेज, तर आता हे मराठीत सांगतो कारण का मी दोनदा रिपीट केलं. तर इथं आपण काय म्हणतो या पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये थोडक्यात, तर जेव्हा आपण एखादं प्लेन परपेंडिक्युलर कन्सिडर करतो कशाला, करंट फ्लो डायरेक्शनला, तर तिथं चार्ज सेपरेशन होत नसतं, पोटेन्शियल असतं तर ते सेम असतं, दॅट इज इक्वी पोटेन्शियल. चार्ज सेपरेट झाल्यावर काय होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होत असतो, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. देअरफॉर द पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द फ्रंट फेस एफ अँड रिअर फेस एफ डॅश इज 0. त्यामुळे इथे जर आपण फिगर बघितली तर हे एफ आणि एफ डॅश जे आहे, तर हा जो पूर्ण सरफेस आहे तर तो इक्वी पोटेन्शियल असतो, त्याच्यामुळे याच्यात पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होत नाही. ओके, नेक्स्ट, इफ ए मॅग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, म्हणजे आपण आता काय करतोय, त्याला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतोय, ते नॉर्मल म्हणजे परपेंडिक्युलर कशाला, क्रिस्टल सरफेसला पण आहे आणि करंट फ्लोला पण आहे, तर पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतं कशामध्ये, तर एफ आणि एफ डॅश मध्ये. तर जेव्हा आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो त्यावेळेस इथं पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतं. ठीक आहे, म्हणजे काय, तर फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यावर हा हॉल इफेक्ट आपल्याला मिळत नाही, तर आपल्याला इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही पण परपेंडिक्युलर अप्लाय केल्यावर हे आपल्याला मिळतं. तर ते जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड हॉल व्होल्टेज VH. बिफोर द ऍप्लिकेशन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, ऍप्लिकेशन म्हणजे काय, तर मॅग्नेटिक फील्ड आपण अप्लाय करायच्या आधी हे होल्स आहेत तर ते पॅरलल फिरत असतात एफ आणि एफ डॅश डायरेक्शनला, म्हणजे करंट डायरेक्शन थोडक्यात. पण जेव्हा आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो तर त्यावेळेस काय होतं, तर हे होल्स एक्सपिरियन्स करतात, काय एक्सपिरियन्स करतात, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लॉरेन्स फोर्स FL. तर इथे तुम्ही बघू शकता की इनिशियली आपण असं कन्सिडर करू की हे होल्स जे आहेत तर ते असे मूव्ह होत होते फक्त करंट फ्लो असताना, त्यामुळे हा इक्वी पोटेन्शियल सरफेस होता. जेव्हा आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं तर असं फ्लो होण्याच्या ऐवजी काय होतं, तर या फोर्समुळे हे डिफ्लेक्ट झाले आणि पॉझिटिव्ह चार्ज इथं एकत्र होतो आणि नेट निगेटिव्ह चार्ज हा बॅक साइडला राहतो. ठीक आहे, हे आपण नेक्स्ट पॅराग्राफ मध्ये काय करतोय तर डिस्कस करतोय. आता हा जो मॅग्नेटिक फोर्स आहे त्याला आपण काय म्हटलं, तर FL, त्याला आपण लॉरेन्स फोर्स असे म्हणतो, नेम ऑफ सायंटिस्ट, आणि त्याची व्हॅल्यू काय, तर F इज इक्वल टू किंवा FL इज इक्वल टू BE VD. आता नेक्स्ट पॅराग्राफ जो आहे, इज इट ओके, शॅल वी कंटिन्यू? येस सर. ओके, आता या पॅराग्राफ मध्ये आपण काय करतोय, तर मगाशी जे सांगितलं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज सेपरेट होतोय आणि इक्विलिब्रियम कंडिशन बद्दल आपण बोलतोय. सो लिसन केअरफुली. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स होल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द फ्रंट फेस F अँड पाइल्स अप देअर. म्हणजे काय, तर या लॉरेन्स फोर्समुळे होल्स डिफ्लेक्ट होतात आणि पुढच्या फेसला म्हणजे फ्रंट फेसला गोळा होतात. पाइल्स अप म्हणजे काय होतात, गोळा होतात. इनिशियली द मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एव्हरीवेअर. तर पहिल्यांदा मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करायच्या आधी हे मटेरियल काय असतं, न्यूट्रल असतं, म्हणजे इक्वी पोटेन्शियल असतं. However, as holes piles up on the front side, a corresponding equivalent negative charge is left on the rear face F dash. म्हणजे काय होतं, तर होल्स फ्रंट साइडला एकत्र आल्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज तिथं काय होतो, तर गोळा होतो आणि नेट निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तर तो रिअर फेसला जमा होतो. ऍज अ रिझल्ट याच्यामुळे काय होतं, an electric field is produced across the two faces F and F dash. याच्यामुळं एक फील्ड तयार होतं ज्याला आपण काय म्हणतो, हॉल फील्ड, तर ते जनरेट होतं F आणि F डॅशच्या मध्ये. A condition of equilibrium will be reached. So listen carefully, I will repeat, no problem. A condition of equilibrium will be reached when the force Fe due to transverse electric field EH balances the Lorentz force FL. तर इक्विलिब्रियम कंडिशन कधी तयार होते, तर जेव्हा एक फोर्स ज्याला आपण Fe म्हणतो
तो कशामुळे जनरेट झाला? ड्यू टू ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रिक फील्ड EH मुळे जनरेट झालेला हा फोर्स म्हणजे इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्ही म्हणा, बॅलन्सेस, हा बॅलन्स करतो कशाला? द लॉरेन्स फोर्स FL, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डचा जो फोर्स आहे त्याला तो बॅलन्स करतो. द ट्रान्सव्हर्स इलेक्ट्रिक फील्ड EH इज नोन ऍज हॉल फील्ड. या इलेक्ट्रिक फील्ड आपण काय म्हणतो? हॉल फील्ड. आता याचा हे थिअरॉटिकल झालं, याचा प्रॅक्टिकल अर्थ काय? तर कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इथे तुम्ही बघू शकता, आपण एक इक्वेशन लिहिलं आणि त्यानंतर आपण डेरिव्हेशन स्टार्ट करतो. ऍक्च्युली FE इज इक्वल टू FL, म्हणजे FE म्हणजे हा फोर्स आहे हॉल फील्ड किंवा इलेक्ट्रिक फील्डचा EH मुळे. त्यानंतर FL म्हणजे काय? तर लॉरेन्स फोर्स म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डचा फोर्स आहे, तर ते एकमेकाला काय करतात? बॅलन्स करतात. त्यालाच आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम कंडिशन. पण याचा नेमका अर्थ काय ते आता सांगतो मी. प्रॅक्टिकली आपण कन्सिडर करू. आता हे खरंय का की आपण इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो पास केला, मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं आणि हॉल व्होल्टेज जनरेट झालं. नाउ इज इट ट्रू दॅट हॉल व्होल्टेज इन्क्रीजिंग कंटिन्युअसली? असं होऊ शकतं का की आपण जस्ट काय केलंय, इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलंय, हॉल व्होल्टेज पण आपल्याला मिळालं, पण त्यानंतर ते हॉल व्होल्टेज आहे तर ते कंटिन्युअसली वाढत चाललंय? तर असं होत नाही. प्रॅक्टिकली इट इज नॉट ट्रू. मीन्स व्हॉट? याचा अर्थ काय? तर आपण जेव्हा मॅग्नेटिक फील्डची जी इंटेन्सिटी तर ती जशी जशी आपण वाढवत जाऊ तसंच आपल्याला हॉल व्होल्टेज प्रॅक्टिकली वाढताना दिसतं. आता हे सांगायचा अर्थ काय? तर याचा अर्थ थोडक्यात काय की हा जो लॉरेन्स फोर्स आहे तर त्याला कोणतरी बॅलन्स करतं किंवा कोणतरी त्याला इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये आणायचा प्रयत्न करतं. सो हिअर दॅट फोर्स इज नथिंग बट FE विच इज जनरेटेड ड्यू टू हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड EH and that is known as Hall field. हे परत एकदा रिपीट करतो. इक्विलिब्रियम कंडिशन विल बी रिच्ड, म्हणजे काय की अशी कंडिशन की ज्या वेळेस मॅग्नेटिक फोर्स आपण जेव्हा वाढवू त्याच वेळेस आपल्याला हॉल व्होल्टेज कमी जास्त होताना दिसतं. आपण जर मॅग्नेटिक फोर्स वाढवला तरच हॉल व्होल्टेज वाढणार, कमी झाला तर तो कमी होणार. तर हे आपण प्रॅक्टिकली करत असतो. दॅट इज हॉल इफेक्ट जो आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आहे. तर त्यावेळेस हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेन. तर ही जी कंडिशन आहे याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम कंडिशन. तर ती केव्हा रीच होते? जेव्हा या लॉरेन्स फोर्सला हा इलेक्ट्रिक फील्डचा फोर्स काय करतो? बॅलन्स करतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडिशन. नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ मॅथमॅटिकल स्टेप्स. नाउ इन द इक्विलिब्रियम कंडिशन आपण याला काय म्हणतो? FE इज इक्वल टू FL. सो दीज फोर्सेस आर बॅलन्सिंग इच अदर where FE is called as force due to Hall field EH. And how we can write that? FE is equal to E into EH, that is charge into Hall field. Further, this EH we are defining as E into VH upon W, means Hall voltage generated divided by width of the specimen. तर हे आपण स्पेसिफिकली आता काय करतोय? त्या टर्म्स डिफाइन करतोय. म्हणजे काय की पहिल्यांदा आपण या इक्वेशनच्या दोन व्हॅल्यूज आपल्याला मिळवायच्या. एक FE जी आपण याच्यात ठेवणार आहे, त्यानंतर FL आपण मॉडिफाईड करून त्यात पुट करतोय. तर त्यातली पहिली आपण व्हॅल्यू डिफाइन करतोय ती म्हणजे काय? हॉल फील्डचा जो फोर्स आहे तर तो काय आहे? तर चार्ज इनटू हॉल फील्ड. आणि हॉल फील्ड म्हणजे तर काय आहे? तर जे काय पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होते अलॉंग द विड्थ ऑफ दॅट स्पेसिमन, वेअर W इज विड्थ ऑफ सेमीकंडक्टर प्लेट. The force due to magnetic field of intensity capital B is given by Lorentz force जो आहे, this we are repeating once again. FL is equal to BEVD. So FL is equal to BEVD. We are writing. Now from equation 2, we are writing VD is equal to JX upon PE, and FL we are getting this as a BJX upon P. Now we come to our first slide. आपण फर्स्ट स्लाइड मध्ये JX ला डिफाइन केले. JX म्हणजे काय? I upon A किंवा JX म्हणजे काय? PEVD. Is it correct? Yes, sir. Now we are writing this JX as, आपण फक्त काय करू? JX ला लिहूया JX is equal to PEVD. आपल्याला कुठल्या व्हॅल्यू मध्ये इंटरेस्टेड आहे? तर VD मध्ये इंटरेस्ट आहे, कारण का आपण या FL च्या व्हॅल्यूला मॉडिफाय करतोय. सो VD is nothing but simply काय होणार? JX upon PE. Okay, now we know that JX is nothing but PEVD, or simply VD is nothing but JX upon P. Now we move to our next slide and come here.
Okay, so from equation 2, VD is nothing but Jx upon PE. VD is nothing but Jx upon PE. Is it clear? Yes, sir. So putting value of VD in this equation, what we can get? आता आपल्याला FL चे इक्वेशन जे आहे ते माहिती आहे, FL is nothing but BE/VD. तर ही आपण B into E as it is ठेवूया आणि VD ची व्हॅल्यू काय, तर Jx upon PE. हे आपण इथे टाकूया Jx upon PE. तर इथं काय कॅन्सल होणार एकमेकाला, E कॅन्सल होणार. ओके, so this E cancels each other, and what is remaining? FL is equal to BJX upon P. Getting this one? FL is equal to BJX upon P. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So if you want, you can take screenshot of this, that what we have done here. It is simple actually. हे सगळ्यांचे लक्षात येते, तरी पण व्हीडी म्हणजे Jx अपॉन पी कसं आलं, तर हे आपण असं घेतलं आणि त्यानंतर FL म्हणजे BJX अपॉन पी कसं आलं, तर या व्हॅल्यूज टाकल्या, एकमेकाला कॅन्सल होऊन FL इज इक्वल टू BJX अपॉन पी. So we are trying to simplify the terms, and for sake of simplicity we are modifying the terms. Now we have two values of FE and FL. या दोन व्हॅल्यूज आहेत, त्या आपण आता काय करतोय, तर या इक्वेशन मध्ये टाकतोय कुठल्या, तर FE is equal to FL. So we are putting the value of FE as E into VH upon W and value of FL as BJX upon P. So this is our second slide, ज्यामध्ये आपण या गोष्टी डिफाइन केल्या, त्यानंतर काही टर्म्स हे आपण चेक केल्या. जेव्हा आपलं डेरिव्हेशन कंप्लीट होईल त्यावेळेस आपण डिस्कस करू हे लक्षात कसं ठेवायचं, रिकॉल कसं करायचं. Now we come to our last slide where we are using the modified terms. आपण आता काय केलं, तर FE is equal to FL हे इक्वेशन आहे, यामध्ये आपण काय केलं, तर व्हॅल्यूज टाकल्या. FE म्हणजे काय, तर E into VH upon W. FL म्हणजे काय, तर आता आपण बघितलं, इट इज BJX upon P. Now we are interested in value of VH because here everywhere this value of VH we are writing. We want all voltage value in different terms. So keeping VH on LHS, remaining term on RHS, what we are getting, this W comes here, it becomes WBJX. This E comes in the denominator of RHS, it becomes PE. So WBJX upon PE we are writing. Now we are writing this as a WBI upon PEA. So can anybody tell me what we have done here? Which value we have replaced? WBJX upon PE. Instead of that, we have written WBI upon PEA. Yes, JX is equal to I upon A. So just we have replaced JX by capital I upon A. If small t is the thickness of the semiconductor plate, then area of cross section of the end face is written as width into thickness, that is capital A is equal to WT. आता हे कुठून आलं, तर हे आपण पहिल्या लेक्चरला डिस्कस केले, परत एकदा रिपीट करतो. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड फेस म्हणजे आपण कुठला घेतो, हा घेतो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंड फेस. तर याचा एरिया आपण कसं काढणार, विड्थ काय W आणि थिकनेस इथं काय, स्मॉल t. So W into T is nothing but capital A, or simply capital A is nothing but W into T. So same thing we are considering here in our third slide. That is, if T is thickness of the semiconductor plate, then capital A is nothing but W into T. So by considering this value in our equation, so capital A we are replacing by W into T and nothing else. So VH is nothing but WBJX upon PE as it is, or WBI upon PEA. तर A च्या ऐवजी फक्त आपण इथे काय केले, PEWT we have written. So here what are the common terms? W cancels each other and simply what is remaining, VH is equal to BI upon PET. That is equation number 7. So up to this, is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now what we are doing, we are defining one constant that is called as Hall coefficient.
and at last we are replacing the value of VH in terms of RH. So what is meant by this constant? Hall field per unit current density per unit magnetic induction is called as Hall coefficient. So this constant depends upon this ratio, where it is symbolized as RH. This RH is nothing but Hall field म्हणजे काय आपलं EH per unit current density म्हणजे काय JX per unit magnetic induction म्हणजे काय capital B. So we are defining this Hall coefficient. Now we know that the value of EH is nothing but VH upon W. So this is nothing but Hall voltage divided by width. So we are shifting this W here, it becomes WBJX in the denominator, and we know that the value of VH is nothing but WBJX upon PE. तर हे लक्षात ठेवा किंवा टिक मार्क करून ठेवा किंवा इथे एक स्टार करा की ही व्हॅल्यू आपण इथं पुट करतोय. ठीक आहे, तर ही व्हॅल्यू टाकल्यावर काय येणार, तर ही टर्म येते. सो आय राईट दिस वन. सो VH अपॉन W, हा W इथे खाली येणार आणि VH म्हणजे सुद्धा काय, तर WBJX अपॉन PE. सो VH अपॉन W हा मी इथे शिफ्ट करतोय खाली, त्यामुळे इथे काय येणार WBJX. ठीक आहे, हे आपण लिहिलं इथं. पण VH ची व्हॅल्यू सुद्धा काय, तर VH ची व्हॅल्यू आहे WBJX अपॉन PE. सो इफ वी राईट हिअर, सो इट बिकम्स WBJX अपॉन PE. PE खाली येणार म्हणजे इथे WBJX ऑलरेडी आहेच आहे आणि हा अपॉन PE म्हणजे इथं काय येणार इंटू PE. तर ही जी टर्म आहे ही एकमेकाला कॅन्सल करते आणि फक्त राहतं काय, RH इज इक्वल टू 1 अपॉन PE. इज इट क्लिअर? Sir. Yes, sir. So RH is equal to 1 upon PE means Hall coefficient is nothing but simply the reciprocal of concentration of holes into charge of the hole. That is equation number 8. आता तुम्ही म्हणाल सर हे याला डिफाइन कशाला केलं, तेव्हा हे कशासाठी? So we are defining the Hall voltage in terms of Hall coefficient. So using equation 7 and 8, what we get? So in equation 7 we know that 1 upon PE is there, but 1 upon PE is nothing but RH. So simply what we are writing, VH is equal to RH into BI upon T. Equation कसं आलं बघा, VH is equal to काय, तर BI upon PET. ठीक आहे, this BI upon PET म्हणजे इक्वेशन नंबर 7 बघू शकता तुम्ही, BI upon PET. आता यामध्ये 1 upon PE म्हणजे काय, तर RH आहे. तर याची व्हॅल्यू जर आपण इथे टाकली तर हे काय होणार, तर RH 1 upon PE ची ऐवजी लिहितो आपण इंटू काय राहिलं, तर BI upon T. Okay, getting these things, instead of 1 upon PE we are putting RH. So VH is equal to RH into BI upon T, and RH is nothing but RH in terms of VH पण आपण उलट लिहितो, RH is equal to VHT upon BI. So the Hall voltage is a real voltage and it can be measured with a voltmeter. So we are not just discussing these things, so practically we are getting these readings. So these steps are clear. Yes, sir. Okay. Now I am giving some tricks to you. Now in 11th 12th, I think in 11th you have given the descriptive exam, written exam, Yes, sir. and before that also in 8th 9th 10th also. So two terms are there. First is a derivation or big derivation. Second thing is descriptive explanation, or we can say lots of paragraphs or points are there. So each and every student is having different strategy to recall and revise that things. So here also what we are doing, we are splitting this particular derivation into steps. Now we start with the first slide here. आता हे समजून घ्या की एखादं डेरिव्हेशन लक्षात कसं ठेवायचं किंवा एखादी डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म कशी लक्षात ठेवायची, तर बेस्ट वे काय त्याला स्प्लिट करायचं.
आता काही काही जणांनी काय केलं असेल तर पाठ केला असेल किंवा अजूनही करत असाल तुम्ही की एकदाच वाचायचं, ते कधीच लिहून काढायचं नाही आणि परत लिहायचा प्रयत्न केल्यावर आपल्याला लक्षात राहत नाही, किंवा पाठ करायचं आणि पाठ केलं आणि जर आपण लिहायला गेलो तर काय होतं, पहिलं आपण पॅराग्राफ किंवा पहिला पेज वगैरे कंप्लीट करतो आणि नंतर जसं जसं स्टेप्स येतील तसं तसं काय होतं तर ते आठवत नाही किंवा चुकीचं लिहिलं जातं. इज इट करेक्ट? Yes, sir. तर आता maybe 1 or 2 students are there, those who are having high IQ level and they are just reading once and they can write as it is, no problem with them. But remaining those who are not able to recall that 100%. So for that, first important thing is you have to write the things in your own handwriting. म्हणजे काय, मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेस म्हणतो की तुमची नोटबुक चांगल्या पद्धतीने मेंटेन करा. त्याचं रिझन काय हे सांगतो, तुमच्या लक्षात येईल. When we are trying to write in the exam, what we are doing, we are recalling our visual memories. Okay, visual memories म्हणजे काय की आपण ज्याच्यातनं ते वाचलेलं असतं किंवा पाठ केलं असतं किंवा लक्षात ठेवलं असतं तर ती नोटबुक किंवा ते पेज आपण आठवत असतो. इज इट करेक्ट? व्हिज्युअल मेमरीज वी आर रिकॉलिंग. Yes, sir. Yes, sir. जर ते व्हिज्युअल मेमरीज जे आपण आठवतो तर त्या जर परफेक्ट असतील तर खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला ते रिफ्लेक्ट होतं. म्हणून तुमची नोटबुक, आणि ते सुद्धा दुसऱ्याच्या हँडरायटिंगचं किंवा प्रिंटेड असं करण्यापेक्षा जर तुमच्या स्वतःच्या हँडरायटिंग मध्ये चांगल्या पद्धतीने जर ते तुम्ही लिहिलं असेल तुमच्या ओन स्टाईलमध्ये, so we can recall that thing very easily. This is the first thing. Now second thing is that how to recall that. So for that you split the things. म्हणजे काय, आता काही काही जणांना वाटेल की एवढं मोठं आहे, जर ही लिहायची वेळ आली परीक्षेत तर हे कसं लक्षात ठेवायचं, पाठ करून चालेल का? कारण का पाठ जर तुम्ही केलं एखाद्याला ते लिहिता येईल मे बी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हाला माहिती की पाठांतर नुसतं करून मिनिंगलेस जर ते लिहिलं, आता यात आपण समजून घेऊ शकतो कुठल्या कुठल्या स्टेप्स काय काय कसं कसं आहे, तर ते अंडरस्टँडिंग करून लिहिलं तर चांगल्या पद्धतीनं लक्षात येतं. नाहीतर काय होईल, इथं आपण हॉल इफेक्ट हेडिंग देणार आणि पाठ करून आपण खाली लिहित गेलो की कुठेतरी चुकलं तर इट बिकम्स युअर इफेक्ट, वॉट युअर स्पेशालिटी इज देअर. सो दॅट स्पेशल इफेक्ट इज देअर बिकॉज ऑफ ओनली मगिंग अप. तर हा हॉल इफेक्ट बाजूला राहिला आणि वेगळाच इफेक्ट तयार होईल. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, त्याच्यासाठी बेस्ट वे काय, स्प्लिट द थिंग. स्प्लिट म्हणजे काय, आता बघा मी सांगतो, तुम्ही तुमच्या स्टाईलने ठरवू शकता किंवा तुमच्या अजूनही ट्रिक्स असतील काय त्या तुम्ही यूज करू शकता. डेफिनेशन अँड फिगर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. आय हॅव टोल्ड यू दॅट स्प्लिट द थिंग्स म्हणजे काय, तर पूर्ण डेरिव्हेशनला स्टेप्स मध्ये स्प्लिट करा, म्हणजे 1, 2, 3 एटसेट्रा. कसं, तर एक्झाम्पल देतो, तुम्ही डिसाइड करा किती स्टेप्स मध्ये तुम्हाला स्प्लिट करायचे. डेफिनेशन अँड फिगर, फर्स्ट पार्ट. ओके, सेकंड वन, वी आर डिफाइनिंग करंट अँड करंट डेन्सिटी. Second part. Then if you go to the next slide, now in this slide what we can consider, so we are considering or defining magnetic force and force due to Hall field. हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता किंवा आता जर लिहायचं असेल लिहून घेऊ शकता. या पॅराग्राफ मध्ये आपण काय करतोय तर मॅग्नेटिक फोर्स आपण डिफाइन करतो आणि याच्यामध्ये आपण जो हॉल फील्डचा फोर्स आहे तो डिफाइन करतो. थर्ड पॉइंट किंवा थर्ड स्टेप. फोर्थ म्हणजे काय तर इक्विलिब्रियम कंडिशन. इक्विलिब्रियम कंडिशनचं इक्वेशन F इज इक्वल टू FL, ज्यामध्ये आपण FE आणि FL ची व्हॅल्यू काय करतोय तर पुट करतो. दॅट इज द फोर्थ वन. अँड नेक्स्ट इज व्हॅल्यू ऑफ VH. आपण VH च्या व्हॅल्यूज मिळवत जातो. ठीक आहे, वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात, ज्यामध्ये आपण JX च्या ऐवजी I/A लिहिले, A च्या ऐवजी WT लिहिले. अँड लास्ट पार्ट इज नथिंग बट डिफाइनिंग हॉल कोएफिशियंट and writing value of VH in terms of RH, RH in terms of VH. Okay, it makes sense? हे लक्षात येते? हो सर, येते. तर Yes. मे बी काही जणांना ऑड वाटेल, तुम्ही म्हणाल की आमची स्टाईल आहे, आम्ही त्या पद्धतीने लक्षात ठेवू. नो प्रॉब्लेम, यू कॅन गो विथ दॅट. सो आय जस्ट वॉन्ट टू शेअर दिस थिंग्स बिकॉज हे फक्त फिजिक्स साठी किंवा फक्त हॉल इफेक्ट साठी रिस्ट्रिक्टेड नाहीये. तुमचं कुठलाही सब्जेक्ट असेल, त्यामधलं कुठलंही डेरिव्हेशन असेल किंवा एक पॅराग्राफ बाबा 2-3 पेजचं आन्सर आहे. आता आपल्याला थर्ड चॅप्टर मध्ये बघायचंय, साऊंड इंजिनिअरिंग जो चॅप्टर आहे त्यामध्ये एक मोठा पॉइंट आहे 5 मार्काचा, तर त्यात सुद्धा 7-8 पॉइंट्स आहेत. तर तुम्ही त्याला सुद्धा स्प्लिट करू शकता पॉइंट वाईज, पॅराग्राफ वाईज. आणि तुम्हाला माहिती या वेगवेगळ्या ट्रिक्स असतात, पॅराग्राफ म्हणा, कीवर्ड्स म्हणा, आणि त्याच्यानुसार आपण हे लक्षात ठेवू शकतो. सो इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट
don't just write it and don't just mug up. So try to understand it first and then you can complete that. Slightly you can change the things here and there, but don't change the meaning. म्हणजे काय वाक्यरचना असेल तुम्ही चेंज करू शकताय. काही रेफरन्स बुक मध्ये बघितलं तर सिम्बॉल सुद्धा काही डिफरंट तुम्हाला दिसतील, बट meaning should be same. Okay, so I just revise it in few minutes. Last point is application and then we conclude today. तर आपण हॉल इफेक्ट डिस्कस केला, ज्यामध्ये आपण पहिल्यांदा डेफिनेशन बघितली, ज्यामध्ये आपण काय म्हणतोय तर एक सॅम्पल स्पेसिमेन जर घेतला आपण मेटल किंवा सेमी कंडक्टरचं, त्यामधनं करंट फ्लो केला, त्या करंटला परपेंडिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं, तर या दोन्हीच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला काय होतं पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतं, त्यालाच आपण म्हणतो हॉल व्होल्टेज. आपल्या केसमध्ये आपण काय केलं तर पी टाइप सेमीकंडक्टर कन्सिडर केला, ज्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय आहेत होल्स. आता इलेक्ट्रॉन्स असते तर इलेक्ट्रॉनचा फ्लो या साइडनं आला असता आणि इथं काय झालं असतं निगेटिव्ह चार्ज इथे कलेक्ट झाला असता, बॅक साइडला पॉझिटिव्ह चार्ज कलेक्ट झाला असता. ओके, सो वी आर नॉट ऍडिंग मच इन्फॉर्मेशन टू कन्फ्यूज आवरसेल्फ. नेक्स्ट आपण काय केलं तर करंट आणि करंट डेन्सिटी इथं डिफाईन केली. त्यानंतर इथं या पॅराग्राफ मध्ये आपण काय म्हटलं तर पहिल्यांदा इक्विपोटेन्शियल सरफेस असतो, एफ आणि एफ डॅश मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स नसतं. जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय होतं त्यावेळेस काय होतं तर चार्ज सेपरेशन होतं, जे काही पोटेन्शियल डिफरन्स आहे त्याला आपण म्हणतो हॉल व्होल्टेज. आणि तेच परत इथं परत एकदा रिपीट केलं की बिफोर ऍप्लिकेशन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड करंट जे आहे तर तो होल्स असतात तर ते पॅरलली मूव्ह होतात एफ आणि एफ डॅशला. मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यावर लॉरेन्स फोर्स मुळे काय होतं तर होल्स एक्सपिरियन्सेस डिफ्लेक्शन, म्हणजे ते काय करतात डायरेक्शन त्याची शिफ्ट करतात. हे कशामुळे झालं तर या लॉरेन्स फोर्स मुळे, ज्याला आपण म्हणतो एफ एल इज इक्वल टू बीई व्ही. नेक्स्ट खाली आपण काय म्हटलंय तर इक्विलिब्रियम कंडिशन जी आहे तर ती रिच होते, आणि ती कशामुळे होते तर जो फोर्स आहे हॉल फील्डचा म्हणजे EH मुळे जनरेट झालेला जो FE आहे तो बॅलन्स करतो कशाला FL ला. त्यामुळे आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन काय लिहितो FE इज इक्वल टू FL. सो हिअर व्हॉट यू कॅन डू दिस आय हॅव गिवन इन डिटेल टू अंडरस्टँड. तर हे लक्षात ठेवा किंवा कुठेतरी मार्क करा. हा जो सिलेक्टेड पोर्शन आहे तो तुम्ही स्किप केला तरी चालेल राईटअप मध्ये. इज इट ओके? Yes, sir. You can skip this one. I have written it in detail to understand each and everything. So this skip and directly write a condition of equilibrium will be reached. Next FE is equal to FL हे इक्वेशन घेतलं, त्यामध्ये FE ला आपण डिफाइन केलं, त्यानंतर FL ला स्लाइटली चेंज केलं का तर आपल्याला सिम्प्लिसिटी किंवा आपल्याला जे डिझायर्ड व्हॅल्यूज आहेत ते मिळवण्यासाठी. तर ही VD वरनं आपण याला सिम्प्लिफाय केलं, VD इज इक्वल टू JX अपॉन PE इक्वेशन नंबर 2 वरनं आपण याला मॉडिफाय केलं. नेक्स्ट इक्वेटिंग 4 and 5 म्हणजे FE आणि FL च्या व्हॅल्यूज लिहिल्या. VH ला आपण लेफ्ट साइडला ठेवलं, बाकीचे सगळे शिफ्ट केल्या. JX त्यानंतर JX च्या ऐवजी I अपॉन A, त्यानंतर A च्या ऐवजी W इंटू T, W कॅन्सल्स इच अदर आणि आपल्याला VH ची ही व्हॅल्यू मिळते BI अपॉन PET. त्यानंतर हॉल कोएफिशियंट डिफाइन केला, त्याची व्हॅल्यू सिम्प्लिफाय करून आपल्याला RH ची व्हॅल्यू मिळाली 1 अपॉन PE आणि ती आपण इक्वेशन 7 मध्ये पुट करतो. आपल्याला काय मिळतं VH इज इक्वल टू RH इंटू BI अपॉन T and RH is equal to VHT upon BI. So this is the derivation. Now last slide is applications of Hall effect. आता याचे applications काय आहेत तर आपण टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिटरमाइन करू शकतो. म्हणजे काय तर फॉर N टाइप, दिस इज रॉंग, फॉर N टाइप सेमीकंडक्टर द हॉल कोएफिशिएंट इज निगेटिव्ह, whereas for P type semiconductor it is positive. म्हणजे N टाइप सेमीकंडक्टर केला घेतला त्या सेटअप मध्ये तर हॉल कोएफिशियंट काय असतो निगेटिव्ह असतो, पी टाइप साठी तो काय असतो पॉझिटिव्ह असतो. आणि जर मेटल असेल म्हणजे कंडक्टर तर त्याच्यासाठी तो निगेटिव्ह असतो, कारण का चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. डिटर्मिनेशन ऑफ कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे आपण ज्या प्रोब्स आहेत टू प्रोब मेथड तर ती वापरून याचं चार्ज कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन आपण काढू शकतो. नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मोबिलिटी, दॅट इज द कंडक्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल इज, आपण कंडक्टिव्हिटी पहिल्यांदा डिफाइन करतोय ती काय तर सिग्मा इज इक्वल टू PE म्यू, where sigma is conductivity, P is charge, sorry, E is charge, P is concentration of holes and mu is the mobility of charge carrier. आता ही आपण कशी काढतोय तर म्यू एक साइडला आपण घेतोय शेवटी
त्याच्या आधी आपण काय केलंय तर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एच इंटू म्यू लिहिले. हे कशावरनं आलं तर आत्ताच आपण बघितलं आर एच म्हणजे काय असते 1 अपॉन पी. तर त्याच्या उलट काय असणार आहे पी म्हणजे 1 अपॉन आर एच. तर तेच आपण इथे लिहिले. आता हे लक्षात ठेवा काही काही ठिकाणी सिम्बॉल काय असणार आहे आर एच इज इक्वल टू -1 अपॉन एनी. तर -1 अपॉन एनीचा अर्थ काय तर पी टाईप साठी पॉझिटिव्ह आहे, एन टाईप साठी निगेटिव्ह साइन आहे, हे सिम्बॉलिक साइन आहे. आणि एन म्हणजे काय पी च्या ऐवजी आपण एन इथं घेतलेले. ठीक आहे. सो दॅट इज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. So sigma is equal to 1 upon RH into mu, or simply mu is equal to sigma into RH. So this is your possible MCQ. The mobility of charged carrier is given by mu is equal to sigma into RH. आपण आता लिहायचं असलं RH ची व्हॅल्यू सुद्धा इथं डिटेल मध्ये लिहू शकतोय. त्यानंतर हे तुमचे MCQ आहेत. फॉर N type semiconductor the Hall coefficient is negative. For P type semiconductor Hall coefficient is positive. For metal it is negative. And last one, so this is fourth one, not first. Last one is measurement of magnetic flux density. म्हणजे आपण हा जो हॉल इफेक्ट सेटअप आहे तो यूज करून मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी मीटर म्हणून सुद्धा हा ऍक्ट होतो. आता याचा नेमका अर्थ काय तर मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे एका पर्टिक्युलर पोर्शन मध्ये किती मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स आहेत तर त्याची जी डेन्सिटी आहे त्या मॅग्नेटिक फ्लक्सची तर ती आपण हा हॉल इफेक्ट सेटअप यूज करून काय करू शकतो काढू शकतो. So by using some other instrument connecting with this Hall effect setup, we can measure this magnetic flux density. So these are some applications. तर यामध्ये आपल्या इंटरेस्टेड पॉइंट कुठले तर हा फर्स्ट पॉइंट हॉल कोएफिशियंट एन टाइप सेमीकंडक्टर साठी निगेटिव्ह असतो, पी टाइप साठी पॉझिटिव्ह असतो आणि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कॅरियर व्हॅल्यू. So these are the some important terms for this slide. So today we have completed one important point, that is Hall effect. Now next lecture we will go for MCQ discussion and numericals on this chapter that is related to these equations. Is it okay? Yes, sir. We'll just check the attendance. Number 18, 19, 43, remaining are present. Okay. So I hope that you have understood this. And in next lecture, we will utilize 5 minutes for revision of this Hall effect. Is it okay? Yes, sir. Yes. Okay, so Yes, sir. thank you very much. We conclude here.